जय भारत प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। हूँ मनोज सर एंड इंग्लिश टीचर। तो आज आपने आ वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेन्स शीखीशुं। सिंपल प्रेजेंट टेन्स एटले के सादो वर्तमान काल। जो तमे फर्स्ट टाइम मारो वीडियो जुओ छो, इफ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम माय वीडियो, यू विल सब्सक्राइब माय चैनल सब्सक्राइब करजो। अने इफ यू लाइक वीडियो आफ्टर वॉचिंग, जोया पछी जो वीडियो पसंद आवे तो शेर करवानुं भूलशो नहीं। बट वॉच माय वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। शुरुआत थी अंत सुधी आखो वीडियो जुओ। वॉच माय वीडियो फुली परफेक्टली। तो सिंपल प्रेजेंट टेन्स जेने सादो वर्तमान काल कहेवाय। प्रिय दर्शकों, जो ग्रामर में सौथी फ्लुएंसी, कड़कड़ाटपणुं अथवा क्लेवरनेस, होशियारी प्राप्त करवी होय तो आपणे दरेक ग्रामरना रूल्स रेग्युलेशन याद राखवा पड़े। तो आ विडियो में जे सिंपल प्रेजेंट टेन्स समझावीश, सौप्रथम एनी आपणे सेंटेन्स पेटर्न जोईशुं। सेंटेन्स पेटर्न एटले वाक्यरचना कहेवाय, अथवा एने बीजी रीते सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन पण कहेवाय छे। सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन एटले वाक्यरचना अथवा फॉर्म्युला ए पण आपणे कही सकीए। इन शॉर्ट, दरेक कार्डनी अंदर टेन्स एटले कार्ड, दरेक कार्डनी अंदर कर्ता क्रियापद कर्म ए तमारे याद राखવું। सो प्रिय दर्शकों, डियर ऑडियंस, फरीथी ध्यानथी सांभळो। लिसन टू मी वेरी केरफुली, रिपीटेडली अगेन। दरेक कार्डनी अंदर कर्ता क्रियापद अने कर्म आवे छे। कर्ता एटले सब्जेक्ट कहेवाय। दरेक कार्डनी अंदर कर्ता होय छे, कर्ता एटले सब्जेक्ट। त्यारबाद वर्ब वन एटले के क्रियापदनुं मूळरूप। जेम के આપણે એક્ઝામ્પલમાં ગો જવું, સીટ એટલે બેસવું, વોચ એટલે જોવું, ટેલ એટલે કહેવું, લિસન એટલે ધ્યાનથી સાંભળવું, જમ્પ એટલે કૂદવું, શો એટલે બતાવવું, કૂક એટલે રાંધવું। આ બધું શું છે? વર્બ વન છે। વર્બ વન। વર્બ એટલે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ કહેવાય। ફરીથી રિપીટ કરું છું, ધ્યાનથી સાંભળો। સબ્જેક્ટ એટલે કર્તા, વર્બ એટલે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, જેને આપણે ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ છીએ વર્બ વન अथवा वर्ब वन SES IS। मतलब वर्ब वन जो है क्रियापद एने पाछळ SES और IS त्रणमांथी एक लागशे। हवे कोनी साथे गो आई शके अने गोनी पाछळ लागे ES, गोज। डू तो डज, ES लागे। टीच, जेम के वर्ब वन तरीके टीच होय तो टीचीस, ES लागे। त्या प्रमाणे बाय, BUY तो बाईस, S लागे। पछी आस्क, ASK तो आस्क, S लागे। क्राय, क्राइज, क्राय आपे वर्ब वन तो पाछळ वाय काढीने क्राइज, IS लागे। रिप्लाय, जवाब आपो, रिप्लाय। रिप्लाय में REPLY आवे तो अहींया ज्यारे आपणे जॉइन करवुं हो तो IS लागे, रिप्लाइज। REPLIES, वाय काढीने IS। ए प्रमाणे फ्लाय, फ्लाइज, वाय काढीने IS लागशे, फ्लाइज। ट्राय, ट्राइज। ड्राय, ड्राइज, ड्राय में वाय आपेलो है लास्ट में तो वाय काढ़ीने IS। पछी फिनिश, फिनिशीस तो फिनिश में पाछळ FINISH, मतलब छेल्ले पाछळ SH आवे छे एटले ES लागशे, फिनिशीस। तो ए प्रमाणे वॉश, वॉशीस, वॉशनी पाछळ ES लागशे। तो दोस्तों, आ बधाने क्यारे आपणे टूंकमां टीच आवे के टीचीस आवे ए आपणे कर्ताना आधारे नक्की थशे। ए आपणे नीचे रूल्समां लखेलुं छे। त्यारबाद ऑब्जेक्ट एटले कर्म आवे तो कर्ता सब्जेक्ट, वर्ब एटले क्रियापद, ऑब्जेक्ट एटले कर्म अने अधर वर्ड एटले अन्य शब्दों। इन शॉर्ट, तमारे एटली वस्तु याद राखवानी छे। जो कोईपण टेन्स याद राखवो होय तो एक वस्तु मगजमां बेसाड़ी दो कि दरेक कालनी अंदर सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट जनरली आपेला होय छे। ओनली वर्ब बदलाय छे। शुं बदलाय छे? वर्ब, क्रियापद। जेम के अत्यारे आपणे सिंपल प्रेजेंट टेन्स शीखवाड़ीए छे। फर्स्ट टेन्स है पहलो टेन्स। तो पहला कार्ड में सिंपल प्रेजेंट में आपणे वर्ब वन लखेलुं छे। अहींया तमे जोई शको छो, हाईलाइट करूँ छूँ। वर्ब वन अथवा वर्ब वन SES IS, मतलब ए ज वर्ब वन ने पाछळ SES IS लागे छे। तो वर्ब वन शुं बतावे छे? सिंपल प्रेजेंट टेन्स। तो दरेक कार्डनी अंदर वर्ब बदलाय छे। प्रिय दर्शकों, आई रिपीट अगेन, फरीथी हूँ पुनरावर्तन करूँ छूँ। दरेक कार्डनी अंदर वर्ब बदलाय छे।
ખાલી વર્બ બદલવાથી આખું કાર્ડ બદલાઈ જાય છે. દરેક કાર્ડની અંદર સબ્જેક્ટ ઓબ્જેક્ટ એ બધું સેમ આવે. તમારે જ્યારે પણ તમે ટેન્સની કન્સ્ટ્રક્શન યાદ રાખો તો ત્યારે સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટ એકવાર મગજમાં બેસાડી જવાનું છે. પછી દરેક કાર્ડમાં હું તમને જ્યારે શીખવાડું છું અથવા જ્યારે પણ તમે નોટબુક હાથમાં પકડો છો વાંચવા માટે, ત્યારે તમારે સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટ જોવાનું નથી. એ તમને ખ્યાલ છે કે પહેલાં સબ્જેક્ટ, થર્ડ નંબરમાં ઓબ્જેક્ટ, મતલબ સેકન્ડ નંબરમાં કરતાં પછી વર્બ આવે. તો દરેક કાર્ડની અંદર વર્બ અલગ અલગ આવે છે. જેમ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ છે તો વર્બ 1 છે, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ આવશે. આના પછી આપણે જ્યારે બીજો ટેન્સ શીખીશું સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, ત્યારે સિમ્પલ પાસ્ટની અંદર સબ્જેક્ટ પછી અહીંયા વર્બ 2 આવશે. કયું વર્બ આવશે? વર્બ 2 સેકન્ડ ફોર્મ. વર્બ 2 એટલે પાસ્ટ ફોર્મ કહેવાય, ભૂતકાળનું રૂપ. ગ્રામરમાં એને પાસ્ટ ફોર્મ એટલે ભૂતકાળનું રૂપ કહે છે. આપણી ભાષામાં આપણે વર્બ 2 કહીએ છીએ. વર્બ 1, વર્બ 2, વર્બ 3, મતલબ નંબર પછી જે ક્રમમાં આવે છે એ પ્રમાણે 1 પછી 2, 3 એ તો આપણે બોલીએ છીએ. ગ્રામરમાં વર્બ 1 ને બેઝ વર્બ કહેવાય અને વર્બ 2 ને પાસ્ટ ફોર્મ કહેવાય અને વર્બ 3 ને પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ કહેવાય. ત્યારબાદ ઓબ્જેક્ટ એટલે કર્મ અને અધર વર્ડ્સ. ઇન શોર્ટ, આ વિડીયોથી તમને ખ્યાલ આવી જશે શ્યોરલી કે દરેક કાર્ડની અંદર વર્બ ચેન્જ થાય છે અને દરેક જે વર્બ છે, જેમ કે ગો એટલે જવું, સીટ એટલે બેસવું, ટીચ એટલે ભણાવવું, સ્પીક એટલે બોલવું, લિસન એટલે ધ્યાનથી સાંભળવું, સ્લીપ એટલે સૂઈ જવું, વેકઅપ એટલે જાગવું, ગેટઅપ એટલે ઉઠવું, ગેટ એટલે મેળવવું, ઓબ્ટેન એટલે મેળવવું, રિસીવ એટલે મેળવવું, પ્રાપ્ત કરવું, કમ એટલે આવવું, ટેક લેવું, લઈ જવું, ગીવ એટલે આપવું. તો આ બધા જે ક્રિયાપદ છે વર્બ, જે મેં તમને વર્બ 1 તરીકે અહીંયા કઈ બતાવે, તો એ વર્બના વર્બ 2 અને વર્બ 3 કયા કયા બને છે એ સૌ પ્રથમ યાદ રાખવા. કારણ કે જો વર્બ યાદ નહીં હોય તો પ્રિય દર્શકો તમને ક્યારેય ટેન્સ આવડશે નહીં. હવે આપણે વર્બ 1 કોની સાથે લાગે અને વર્બ 1 ને SES જોઈન ક્યારે થાય? જો સબ્જેક્ટ આઈ, વી, યુ, ધે. આઈ એટલે હું, આઈ એટલે હું, વી એટલે અમે, આપણે, યુ એટલે તું, તમે. યુ જે છે સામેની વ્યક્તિ માટે વપરાય છે, તું અને તમે થાય. અને ધે એટલે તેઓ, ધે એટલે તેઓ, મતલબ એકથી વધારે જ્યારે આપણે કર્તાની વાત કરીએ છીએ તો ધે વપરાય છે. મતલબ ચિલ્ડ્રન તો ધેમાં આવે, પેસેન્જર્સ તો ધેમાં આવે, મુસાફરો કહેવાય, ટ્રાવેલર્સ મુસાફરો ધેમાં આવે, નેબર્સ પડોશીઓ ધેમાં આવે, સોલ્જર સૈનિકો તો ધેમાં આવે, માઇસ ઉંદરો, માઉસનું બહુવચન માઇસ, માઇસ એટલે ઉંદરો તો ધેમાં આવે. ત્યારબાદ લેડીઝ એટલે સ્ત્રીઓ તો ધેમાં આવે. મતલબ એકથી વધારે હોય તેઓ, એના માટે ધે વપરાય છે. અને ધે હંમેશા ગેરહાજર હોય છે. જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે એકથી વધારેની વાત કરીએ, એકથી વધારે વસ્તુ, જેને થિંગ્સ કહેવાય, એનિમલ્સ એટલે પ્રાણીઓ, બર્ડ્સ એટલે પક્ષીઓ અને નોન લિવિંગ એટલે નિર્જીવ. મતલબ કોઈપણ પ્રાણી, પક્ષી, વસ્તુ એક કરતાં વધુ હોય અથવા કોઈ પુરુષો, બરાબર, પર્સન વ્યક્તિ, તો પર્સન્સ આપણે કહીએ છીએ પીપલ લોકો, મતલબ વ્યક્તિ પણ આવી જાય. કારણ કે હી, સી, ઇટનું બહુવચન બને છે ધે. એટલું યાદ રાખો, હી, સી, ઇટનું બહુવચન બને છે ધે. હંમેશા જ્યારે એકથી વધારેની વાત કરીએ અને જેની વાત કરીએ છીએ એ હંમેશા એબસેન્ટ હોય છે, ગેરહાજર હોય છે. તો એકથી વધારેની આપણે જ્યારે વાત કરીએ છીએ કે ખેડૂતો ખેતરે જાય છે તો ખેડૂતો આપણા માટે ધ્યેય થયા, તો એ પોલીસમેન, POLICEMEN, તો પોલીસવાળા મતલબ ધેમાં આવે. ચિલ્ડ્રન બાળકો, મધર એન્ડ ફાધર તો મમ્મી અને પપ્પા. મધર એટલે આપણે એના માટે સી વાપરીએ છીએ, ફાધર માટે હી વાપરીએ છીએ, અને મધર ફાધર એટલે બંને ભેગા થયા એટલે તેઓ એટલે ધે થઈ ગયા. તો બંને માટે ધે વાપર્યું હતું. રાકેશ એન્ડ રોશન તો ધેમાં આવે. પ્રિયા એન્ડ હર મધર તો ધેમાં આવે. મનીષા એન્ડ હર ફ્રેન્ડ્સ તો ધેમાં આવે. સ્ટુડન્ટ્સ તો ધેમાં આવે. ટીચર્સ ધેમાં આવે. પછી બ્રાન્ચીસ શાખાઓ, ડાળીઓ એને બ્રાન્ચીસ કહેવાય. એ પ્રમાણે એનિમલ્સ, બફેલોઝ ભેંસો, કાઉઝ ગાયો, એ બધા કરતાં ધેમાં આવે. તો તમને ધે વિશે મેં તમને સમજાવ્યું અને બાકીના આગળના આઈ, વી, યુ જેને આપણે ગુજરાતીમાં સમજાવી દીધું, ફરીથી તમે સાંભળી શકો છો. આઈ એટલે હું, વી એટલે અમે, યુ તું અને તમે, ધે એટલે તેવું.
તો જ્યારે વાક્યમાં આઈ વી યુ તે આપેલું હોય પ્રિય દર્શકો, ત્યારે હંમેશા એની સાથે વર્બ વન આવે છે, એટલે કે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. જેમ કે ગો, બાય, ગો એટલે જવું, બાય એટલે ખરીદવું, ડુ એટલે કરવું અને ક્રાય એટલે રડવું, ફ્લાય એટલે ઉડવું અને ઉડાડવું. તો આ બધા વર્બ વન છે, વર્બ વન. હવે આપણે જ્યારે હી સી ઇટની વાત કરીએ, હવે હી સી ઇટ એક પુરુષ માટે હી વપરાય છે. હી એટલે તે, પહેલાં આપણે ગુજરાતી સમજી લેશું. હી એટલે તે, સી એટલે તે અને ઇટ એટલે પણ તે. આ ત્રણેયનો મતલબ એક જ છે, તે. જેમ આપણે બોલીએ છીએ તે મારો દોસ્ત છે, તે મારી સ્ટુડન્ટ છે, તે મારી વિદ્યાર્થી છે, તે મારી બહેન છે, બરાબર. તો ત્યારે જો સ્ત્રી જાતિ બતાવવું હોય તો એના માટે સી વપરાય, પુરુષ જાતિ માટે હી વપરાય છે. અને ઇટ એટલે પ્રાણી, પક્ષી, વસ્તુ, ઘટના, પરિસ્થિતિ, એના માટે ઇટ વપરાય છે. તે મારા દાદા છે તો હી ઇઝ માય ગ્રાન્ડફાધર. તો દાદા માટે આપણે ગ્રાન્ડફાધર માટે હી વાપર્યું. તે મારો મોટો ભાઈ છે, હી ઇઝ માય એલ્ડર બ્રધર. તો એલ્ડર બ્રધર એટલે મોટો ભાઈ, એના માટે આપણે હી વાપર્યું. ટૂંકમાં આપણે મેલ પુરુષ માટે હી વપરાય, ફિમેલ લેડી સ્ત્રી માટે સી અને પ્રાણી, પક્ષી, વસ્તુ માટે ઇટ વપરાય છે. જ્યારે આપણે હી સીટની વાત કરીએ, હવે ધ્યાન રાખજો, હી સીટની વાત કરીએ તો એની સાથે જે વર્બ વન છે એ વર્બ વનને એસ, ઈએસ ઓર આઈએસ ત્રણમાંથી એક લાગે. તો અહીંયા આપણે આ રૂલમાં ખબર પડે છે કે કરતા હી સી ઇટ હોય, કરતા હી સી ઇટ, ત્રીજો પુરુષ એક વચન, તો ત્રણેયનો મતલબ તે થાય છે. હી સી ઇટની વાત હોય ત્યારે આ વર્બ વન જે છે એ વર્બ વનને એસ, એસ, આઈએસ, મતલબ પાછળ એસ, એસ, આઈએસમાંથી એક જોઈન કરવું. હી સીટ સાથે વર્બ વનને એસ, ઈએસ ઓર આઈએસ, જોઈન વન ઓફ ધીસ થ્રી, મતલબ આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક વર્બ વનને જોઈન થાય છે. જેમ કે ગો, અહીંયા ગો છે તો ગોને યસ લાગે ગોઝ. બાય ખરીદવું તો બાયને પાછળ એસ લાગે બાઈઝ. ડુ, ડુની પાછળ યસ લાગે ડઝ. ક્રાય તો ક્રાઇઝ, વાય કાઢીને આઈએસ. ફ્લાય તો ફ્લાઇઝ, મતલબ વાય કાઢીને આઈએસ, ફ્લાઇઝ. તો આ રીતે કરતા આઈ વી યુ દે એ પ્રમાણે અને હી સી ઇટ એ મુજબ વર્બ વન યુઝ થાય છે. તો ઇન શોર્ટ આપણે આઈ વી યુ દે સાથે વર્બ વન એટલે મૂળ ક્રિયાપદ વપરાય છે એનું એ જ, અને જ્યારે આપણે કરતા એક વચન હોય હી સી ઇટમાં આવતું હોય ત્યારે વર્બ વન એટલે ક્રિયાપદને એસ, ઈએસ ઓર આઈએસ ત્રણમાંથી એક જોડવું, જોઈન કરવું. હવે આપણે એના સેન્ટેન્સ જોઈશું. તમે મારા સેન્ટેન્સ યાદ રાખો. ડેફિનેટલી ચોક્કસપણે યુ વિલ હેવ નોલેજ અબાઉટ ધીસ ટેન્સ. આ ટેન્સ વિશે, આ કાર્ડ વિશે તમારી પાસે જ્ઞાન હશે. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ, આઈ ટીચ ઇંગ્લિશ ડેઇલી. હું દરરોજ અંગ્રેજી શીખવાડું છું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કરતા કોણ છે? આઈ. હું દરરોજ અંગ્રેજી શીખવાડું છું, મતલબ હું શીખવાડું છું એટલે હું કરતા થયો. આઈ સબ્જેક્ટ આઈ છે, બરાબર. સબ્જેક્ટ કોણ છે? આઈ. હવે અહીંયા તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે જો આઈ વી, સરે શું પહેલાં સમજાવ્યું? મારો નિયમ યાદ રાખો દોસ્તો, યાદ કરો. જ્યારે મેં તમને કહ્યું કે આઈ વી યુ દેની વાત હોય એની સાથે વર્બ વન આવે. વર્બ વન ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ, પાછળ કંઈ લાગે નહીં. એટલે અહીંયા આઈ ટીચ એટલે ટીચનું ટીચ આવશે. આઈ ટીચ ઇંગ્લિશ ડેઇલી. આઈ કરતા થયો, ટીચ એટલે ભણાવવું, શીખવાડવું, ઇંગ્લિશ એટલે અંગ્રેજી, ઇંગ્લિશ એ ઓબ્જેક્ટ છે, કર્મ, અને ડેઇલી, ડેઇલી એ અધર વર્ડ છે, અધર વર્ડ છે ડેઇલી, મતલબ હું દરરોજ અંગ્રેજી ભણાવું છું, હું દરરોજ અંગ્રેજી શીખવાડું છું. સેકન્ડ, વી સ્ટડી ઓલ ધ સબ્જેક્ટ્સ કેરફુલી એન્ડ સિરિયસલી. અમે બધા વિષયો કાળજીપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભણીએ છીએ. અહીંયા વી કરતા છે એટલે વી સાથે પણ સ્ટડી એટલે વર્બ વન આવશે. થર્ડ, સી ટીચીસ બાયોલોજી એવરીડે. તે દરરોજ જીવ વિજ્ઞાન શીખવાડે છે. આનો મતલબ થાય તે દરરોજ જીવ વિજ્ઞાન શીખવાડે છે. બાયોલોજી એટલે જીવ વિજ્ઞાન. સી ટીચીસ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સી એટલે આપણા માટે તે છે. કોઈ બહેન, મમ્મી કે આંટી હોય, બરાબર, કાકી, માસી, અથવા કોઈ એક સ્ત્રી, કોઈ છોકરી નામ છે. ટૂંકમાં આપણે એક લેડીની વાત કરી છે, એક ફિમેલની વાત કરી છે, એક મહિલાની, એટલે એના માટે અહીંયા સી વાપર્યું છે. ગર્લ માટે પણ સી વપરાય. મહિલા એટલે એવું નહીં કે મોટી ઉંમરની,
મહિલા અને નાની છોકરીઓ પણ સીમાં આવે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હી સી ઇટ, એની સાથે આપણે અગાઉ શીખવાડ્યું કે વર્બ વનને ASES મતલબ વર્બની પાછળ વર્બ એટલે ક્રિયાપદની પાછળ ASES ત્રણમાંથી એક જોઈન થાય છે. અને ક્યારે જોઈન થાય વર્બને ASES જ્યારે કરતાં હી સી ઇટમાં આવે ત્યારે. તો અહીંયા સી આપ્યું છે એટલે સી ટીચીસ, ટીચની પાછળ લાગશે ES. સી ટીચીસ બાયોલોજી એવરી ડે. 4. માય નેફ્યુ સ્ટડીઝ BCom એટ ગુજરાત યુનિવર્સિટી. મતલબ નેફ્યુ એટલે ભત્રીજો ભાણિયો, નેફ્યુ એટલે ભત્રીજો ભાણિયો, મતલબ નેફ્યુ એક વચન છે, પાછળ એસ નથી લાગ્યો, મતલબ એ હીમાં આવે. બરાબર, નર જાતિ મેલ માટે હી વપરાય, કારણ કે નેફ્યુ એટલે ભત્રીજો અને ભાણિયો. માય નેફ્યુ સ્ટડીઝ, તો અહીંયા એમ કહેવા માગે છે મારો ભાણિયો કે ભત્રીજો ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં BCom એટલે બેચલર ઓફ કોમર્સ BCom ભણે છે, સ્ટડીઝ કરે છે. અહીંયા સ્ટડીઝ એટલે વાય કાઢીને IES લાગે, સ્ટડીનો સ્પેલિંગ STUDY અને સ્ટડીઝ કરે એટલે STUDIES, વાય કાઢીને IES થશે. તો ડિયર ઓડિયન્સ, તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે જ્યારે હી સીટની વાત કરીએ ઉપર થર્ડ સેન્ટેન્સમાં સી આપ્યું છે એટલે યસ લાગ્યો ટીચર્સને. નંબર 4માં નેફ્યુ એટલે હી, માય નેફ્યુ એટલે હી એટલે એક વચન છે, કારણ કે આપણો નિયમ છે હી સી ઇટ, જ્યારે કરતાં હી સી ઇટ હોય ત્યારે વર્બને ASES લાગે છે. સ્ટડીમાં વાય કાઢીને IES લાગશે. ત્યારબાદ નંબર 5, એ મૂવી સ્ટાર્ટ્સ એટ 9 PM ઓન ધી ચેનલ. એ મૂવી સ્ટાર્ટ્સ એટ 9 PM ઓન ધી ચેનલ, મતલબ આ ચેનલ પર મૂવી રાત્રે 9 વાગે શરૂ થાય છે. તો અહીંયા શરૂ શું થાય છે? મૂવી. તો મૂવી શામાં આવે? ઇટમાં. બરાબર, કારણ કે પ્રાણી પુરુષ સ્ત્રી સિવાય હી સી, પછી પ્રાણી પક્ષી વસ્તુ ઘટના કોઈ મૂવી સિરિયલ નોન લિવિંગ તો ઇટમાં આવે. તો મૂવી મતલબ ઇટ. ઇટ સ્ટાર્ટ્સ એટ 9 PM ઓન ધી ચેનલ. આ ચેનલ પર તે 9 વાગે શરૂ થાય છે, મતલબ મૂવી 9 વાગે શરૂ થાય છે. તો મૂવી સિંગ્યુલર છે એટલે સ્ટાર્ટની પાછળ લાગશે એસ, સ્ટાર્ટ્સ. સપોઝ કે મૂવીઝ આપ્યું હોય, મૂવીઝ, ડ્રામાઝ, સિરિયલ્સ. ફરીથી આઈ રિપીટ અગેન, મૂવીઝ, ડ્રામાઝ, સિરિયલ્સ, એનિમલ્સ, બફેલોઝ, કાઉઝ, ગોટ્સ, ડોગ્સ. બરાબર, તો એકથી વધારે હોય તો એ બધા ધેયમાં જશે. શામાં જશે? ધેયમાં. જો એકથી વધારે બહુવચનમાં કરતા આપેલો હોય તો એ આપણા માટે ધેય સમજવું. એ આપણા માટે કોણ છે? ધેય એટલે તેઓ. એટલે ધેય હોય તો અહીંયા વર્બ વન આવે. મને એટલે કે માની લો કે અહીંયા મૂવીઝ આપી, મૂવીઝ અથવા ડ્રામાઝ, તો અહીંયા સ્ટાર્ટ આવે કારણ કે ધેયમાં આવી ગયું. પણ અહીંયા મૂવી એક જ છે એટલે ઇટમાં આવે. બરાબર, જ્યારે પણ કરતાં હી સી ઇટમાં આવતો હોય ત્યારે વર્બને આપણે નિયમ પ્રમાણે વર્બ વન ASES જોઈન વર્બ વન ASES, મતલબ વર્બ વનને ASES જોઈન કરવું, ત્રણમાંથી એક લાગે એટલે મૂવી સ્ટાર્ટ. તો સ્ટાર્ટની પાછળ એસ લાગશે એટલે આન્સર બનશે મૂવી સ્ટાર્ટ્સ. સો પ્રિય દર્શકો, જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો શેર અને લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને સબસ્ક્રાઈબ માય ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી કરીને આવનારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે. દરેક વિડીયો જે તમને ડીપલી સમજાવવામાં આવશે. અને વારંવાર વિડીયો જુઓ, વોચ માય વિડીયો ફ્રોમ સ્ટાર્ટિંગ ટુ એન્ડિંગ, ફૂલી આખો વિડીયો જુઓ, જેના આધારે તમને દરેક વિડીયોની ઇન્ફોર્મેશન મળશે. અને દરેક રૂલ્સ કેવી રીતે લાગુ પડે છે, દરેક વિડીયોમાં અલગ અલગ રૂલ્સ હોય છે જે મનોજ સર સમજાવે છે. જેટલું તમે ધ્યાન રાખશો એટલું તમારું નોલેજ વધશે. મારા સેન્ટેન્સ યાદ રાખો, જેના આધારે તમે અલગ સેન્ટેન્સ બનાવી શકો છો. સો આઈ હોપ દેટ યુ વિલ બી સેટિસ્ફાઈડ ફ્રોમ વોચિંગ માય વિડીયો. હવે ફરીથી મળીએ નવા વિડીયોમાં. કન્ટિન્યુ વોચિંગ ઓલ ધ વિડીયોઝ એન્ડ વેટ ફોર નેક્સ્ટ વિડીયો.